This conference will now be recorded. Good morning, students. Today class we are going to discuss about a model problem on armature winding. So how we can design the armature winding and what are the conditions we have to be satisfied at armature winding. Okay, now? So in last class we discussed about what are the different types of lap winding and wave winding. What is different terminologies we are using in the armature winding like coil, turn, conductor, uh, front pitch, back pitch, pole pitch, resulting pitch. So these are the terminals we used we discussed in the last class. Now, how we can design the windings based on that pole, based on the given conditions. Okay, now that is the problem we are going to solve in today's class. So all of you get ready with a paper and calculator. Then only you can understand the problem. Right. This is the question they asked. Draw the winding diagram for a 4-pole 12 slots simplex lap connected DC generator with commutator for having 12 segments. Indicate the position of brushes. So we have to draw the windings as well as we have to place that where we have to place the brushes in the commutator segments. So that is the thing they asked. See here, they given parameters three. One is poles, slots, and commutator segments. Now, this is the slots where we have to place that armature windings. Okay, now based on this, we have to be design that winding diagram as well as where we have to keep the brushes. Okay, so this is the question. No, just note down the question here. So just to number of poles P equals to 4, slots equals to 12, and commutator segments equals to 12. And winding is simplex lap winding. Now, before solving this problem, again I am going to explain about what are the terminologies we are using in the armature winding. Okay, now, so మీకు తెలిస్తేనే then you can solve this problem. Right. See here, this is the so మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చేసి సింప్లెక్స్ ల్యాప్ వైండింగ్ కనుక్కోమన్నాడు. So this is the arrangement of simplex lap winding, and here this is the first term, and the so మీరు observe చేస్తే this is called as one term. Okay, so ఇప్పుడు this called as one term, and back end it is closed and front end it has two terminals, and in that so this is coil side 1 and this is coil side 2. So here coil side 1 coil side is 2 is nothing but a conductor 1 conductor 2. So it means that one single turn having that two conductors. Similarly, two turns having that four conductors. So ఆ విధంగా into 2 తో చేసుకోవాలి. Now if you observe this diagram, how many conductors are there here? In this figure, how many conductors we have? How many coils we have? 4. 4. So it means that we have the 4 conductors. That is armature conductors. Okay na? So నిన్న ఒక వీడియో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్ లో రెండు టెర్మినల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఒక టెర్మినల్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దానిపైన ఇంకోటి చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా సో లెట్ మీ సీ దట్ segment 2 కమ్యూటేటర్ segment 2 it has that two terminals. One is the ending of first terminal, another one is starting of second terminal. అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ లో రెండు టెర్మినల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఒకటి ఎండింగ్, ఒక స్టార్టింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా, and these are the reference poles. Now this is the way of representing that simplex lap winding. So దీన్ని simplex lap winding అని ఎలా అంటారు? Why we call as simplex lap winding? సింప్లెక్స్ కి ల్యాప్ వైండింగ్ కి మల్టీప్లెక్స్ ల్యాప్ వైండింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది?
So number of turns is less. Right. So based on the number of turns, so if you have that single turn, so ఇక్కడ black color లో ఉంది చూడండి. So it has only a single turn. One దగ్గర start అయింది, two దగ్గర end అయింది. There is no turns arranged here. So that's why it is a single turn. That's why it is called as simplex lap winding. Suppose if you have a number of turns, then it is called as multiplex lap winding or duplex like that. So this మనం వైండింగ్ అనేది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లో డిజైన్ చేయాలి. ఓకేనా? Now we will see that here for finding the for designing the winding, we need to find that four parameters. That parameters are back pitch, front pitch, commutator pitch, and resulting pitch. So many ఈ నాలుగిటిని కనుక్కోవాలి. Suppose back pitch is nothing but the distance between the first one coil of one side and second side. అంటే ఒక coil యొక్క distance first coil side second coil side distance ని back pitch అంటారు. ఓకే, వన్ సింగిల్ టర్న్. సో దీని సింగిల్ టర్న్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ టర్న్, రైట్? ఇన్ దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద దిస్ ఇస్ coil side 1 and coil side 2, and the distance between coil side 1 coil side 2 in a single turn, that is given by back pitch. And front pitch is the distance between the coil side 2 of a first coil and coil side 1 of a second coil. This is called as front pitch. And resulting pitch is nothing but a YB minus YF. Then you will get Y. అదే wave winding ఏమొస్తుంది? So this is the resulting pitch. What you will get in wave winding? Y equal to YB plus YF. Right. So YB plus YF is equals to Y. This is the resulting pitch we will get in a wave winding. And commutator pitch is nothing the difference between 1 and 2. So ఇక్కడ commutator pitch అనేది 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 అనేది +1 -1 అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ రెట్రోగ్రెసివ్. సపోజ్ మీకు వైండింగ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో కనుక వెళ్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ YC ఈక్వల్స్ టు +1. ఈ డైరెక్షన్ లో అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ -1. సో దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్ వైండింగ్ అంటారు, దీన్ని రెట్రోగ్రెసివ్ వైండింగ్ అంటారు. So for designing the armature winding, you need to define these four parameters, that is back pitch, front pitch, commutator pitch, and resultant pitch. Now we'll see that how we can call as pole pitch. So pole pitch is nothing but it is the defined as the number of armature slots per pole. For example, if there are 36 conductors and 4 poles, then pole pitch is 36/4 equals to 9. So ఇప్పుడు మీరు pole pitch ఎలా మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఎన్ని పోల్స్ ఇచ్చారు? 4 poles ఇచ్చారు. ఓకేనా? How many conductors we have? సో మనకు 2 టర్న్స్ ఉన్నాయండి. 2 టర్న్స్ కి ఎన్ని కండక్టర్స్ ఉంటాయి? సపోజ్ ఇది ఒక టర్న్ అనుకుంటే ప్రతి ఒక్క టర్న్ కి 2 కండక్టర్స్ ఉంటాయి. అలాగే 24 sir. 24. ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ we can find the pole pitch, that is 24 divided by 4 equals to 6. This is the pole pitch value. సో pole pitch value అంటే ఏంటంటే, సో మనకి ఇక్కడ పోల్స్ ఇచ్చారు కదా, 1 pole 1 pole 2 pole 3. సో మనకు 4 పోల్స్ ఇచ్చారు. ఈ 4 పోల్స్ లో 2 నార్త్ పోల్ 2 సౌత్ పోల్స్ ఉంటాయి. సో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. సో పోల్ పిచ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క పోల్ కి ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉండాలి? సో 6 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 6 సెగ్మెంట్స్ ఇస్తాం. 1 2 3 4 5 6, అలాగే 1 2 3 4 5 6 1 2. సో ఫైనల్ గా మనకు 24 కండక్టర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? సో పోల్ పిచ్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ వైండింగ్స్ we have to insert per a pole. ఒక్కొక్క పోల్ కి ఎన్ని వైండింగ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? సో ఇక్కడ మనకు 6 వచ్చాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పోల్ కి 6 కండక్టర్స్ వస్తాయి. 6 కండక్టర్స్ 6. సో టోటల్ గా మనకు 4 6 24 కండక్టర్స్. సో ఈ విధంగా డిజైన్ చేయడానికి మనం పోల్ పిచ్ ని డిజైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ coil span or coil pitch. It is the distance between two sides of coil measured in terms of armature slides. ఇక్కడ దీన్ని కమ్యుటేటర్ పిచ్ కూడా అంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు కాయిల్ స్పాన్ ఆర్ కాయిల్ పిచ్ వచ్చేసి +1 ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పిచ్ బ్యాక్ పిచ్. ఫ్రంట్ పిచ్ బ్యాక్ పిచ్ నిలబడే it is the distance between the armature conductors of second conductor. So దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, it is the distance between
two coil sides that are connected to the same commutator segment. ఓకేనా బాబు ఫ్రంట్ సెగ్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక మీకు ఆల్రెడీ ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను 1 2 3 అని 1 2 3 in that so it's the front piece nothing but the distance between the coil sides which was connected in the same segment. So మీకు previous slide చూపిస్తాను చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. See here, if you see here that is a front page, the distance between the coil sides which is connected to the same segment అంటే ఇక్కడ segment 2 అంటే ఈ two coil sides అనేవి segment 2 దగ్గర కనెక్ట్ అయినాయి and the distance between these two coils was given by the front pitch. Next, back pitch is the distance by coil, which coil advances on the back side of the armature is called as back pitch. Okay na? So ఇప్పుడు మనకు back side అంటే this is the back end, right? This is the back end and it is the front end. So this is back end and this is the front end and the distance at the back end side is given by the back pitch. So మనకి 4 parameters ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి while designing the so ఇక్కడ 4 important points అన్నమాట. And this is the resulting pitch for lap winding as well as wave winding. ఓకేనా సో రిజల్టింగ్ పిచ్ వచ్చేసి YB మైనస్ YF ఉంటే ల్యాప్ వైండింగ్ అంటారు, YB ప్లస్ YF ఉంటే వేవ్ వైండింగ్ అంటారు అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 2. ఓకేనా దీని యొక్క డిఫరెన్స్ చేస్తే 2 ఉండాలి and these two values in odd numbers. Student, the distance of say here the resultant or winding pitch of a coil is always even number. Even number ante 2 gaani 4 gaani ఆ విధంగా ఉండాలి. Okay, even number ఉండాలి and these two values are odd numbers. So మీరు కండిషన్స్ ఒకసారి రాసుకోండి అమ్మా. Just note down the conditions here. So మీ కండిషన్ నోట్ చేసుకోండి. Then while solving the problems we are going to satisfy అంటే కండిషన్ అని సాటిస్ఫై అయిందా లేదా సాల్వ్ చేసుకొని వస్తాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ పిచ్ అండ్ ఫ్రంట్ పిచ్ మస్ట్ బి నియర్ టు ఈక్వల్ టు ద పోల్ పిచ్. సో మనకు పోల్ పిచ్ 6 వచ్చింది. ఓకేనా 6 వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ పిచ్ ఫ్రంట్ పిచ్ అనేది రెండు ఈ వాల్యూస్ నియర్ 6 ఉండాలి. ఓకేనా సో 6 అంటే సపోజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 నియర్ టు 6 అంటే 5 7 సో ఆ విధంగా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ నియర్ టు ద 6. ఇందులో if you make the difference between these two then you will get 2. సో అప్పుడు మనకు YB వాల్యూ 7 వస్తుంది, YF వాల్యూ 5 వస్తుంది. సో ఇవి అంటే క్యాల్కులేట్ చేయకుండా మనం ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ చూపిస్తాను ఇది కరెక్ట్ ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, the YB and YF వాల్యూ మస్ట్ బి నియర్ ఈక్వల్ టు ద పోల్ పిచ్ అంటే 6 కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, నియర్ ఈక్వల్ ఉండాలి, అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వల్ టు ద పోల్ పిచ్. Next, note the second condition, YB and YF must be odd number. 1 gaani 3 gaani 5 gaani 7 gaani undali and is their difference is must be equal to the 2. Okay na ఇది second question అన్నమాట, second condition. Next, third condition is commutator pitch is plus or minus 1. If you are using that progressive winding then you will get plus 1 అంటే 1 2 3 ఆ విధంగా వస్తుంది. If you using that retrogressive you will get -1 అంటే 1 0 -1 -2 ఆ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. సో కమ్యుటేటర్ పిచ్ ఎప్పుడు 1 ఉండాలి అంటే రెండు సెగ్మెంట్ డిఫైన్ చేస్తే 1 ఉండాలి, +1 -1 అంటే. నెక్స్ట్, these are the equations we are using for the back pitch. So back pitch అనేది YB is equals to 2C divided by P. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రెసివ్ తీసుకుంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ K. ఓకేనా సపోజ్ ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హౌ మెనీ కాయిల్స్ వి హావ్? So they given in the problem it has 12 coils. 2 into 12 divided by we have 4 poles plus K. Okay now 12 to the 24 divided by 4 you will get 6 plus K. ఇప్పుడు ఈ YB వాల్యూని ఆడ్ నెంబర్ చేయాలంటే K వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? If you want to make that YB is the odd number, what we have to choose the K value? K value ఎంత?
k value 1 తీసుకుంటే then you will get that yb is equals to odd number. సో ఇక్కడ ఇచ్చేది చూడండి, a number for making the back pitch odd integer. అంటే k వాల్యూ ఏంటంటే మన k వాల్యూ తీసుకోవడం వల్ల yb అనేది ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. అండ్ ఇందులో ద ఇంటీజర్ 2c by p మస్ట్ బి ఈవెన్. ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటేనే k వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నా ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 2c by p వాల్యూ ఎంత 6 వచ్చింది. సో 6 is the even number. These 4 conditions has to be satisfied. ఇప్పుడు మీరు ఈ 4 conditions రాసుకోండి. Then while solving the problem, then we will clarify that what is the condition is satisfying this armature winding. ఈ 4 conditions రాసుకోండి, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. సో మీకు 1 by 1 క్లారిటీ ఇస్తా వస్తా. So just note these 4 conditions. So after completion of just intimate me. సో మీరు రాసుకున్న తర్వాత చెప్పండి అమ్మా. So have you all noted these conditions 4? So 4 conditions Completed, రాసుకున్నారా? sir. Right. So ఇప్పుడు మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. See here, these are the parameters they was given in our problem. Number of poles equals to 4, number of slots equals to 12, and number of segments equals to 12. So ఇవి మన ఇచ్చారు. జనరల్ గా ఇక్కడ మీకు ఒక రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ అ సింగిల్ టర్న్. ఓకేనా, అంటే సింగిల్ కాయిల్ అంటారు. ప్రతి ఒక్క కాయిల్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ కాయిల్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కండక్టర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇట్ మీన్స్ దట్ వన్ సింగిల్ టర్న్ కాయిల్ హ్యాస్ దట్ 2 కండక్టర్స్. అలాగే మనకు ఒక 12 కాయిల్స్ ఇచ్చారు, అంటే 12 కాయిల్స్ ఆర్ 2 కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్స్. ఓకేనా, సో 12 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 24. సో ఎందుకంటే మీరు ఒక 12 కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంటెడ్ కి 2 కాయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో మీరు నిన్న వీడియోలో చూస్తే ప్రతి ఒక్క కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్ దగ్గర ఫస్ట్ ఒక కాయిల్, సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ కాయిల్స్. ఓకేనా, ప్రతి ఫ్రంట్ ఎండ్ కాయిల్ నుంచి 2 కాయిల్స్ అనేవి కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్స్ లో ఇస్తారు. సో మనకు టోటల్ కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయి. అంటే 12 లో ప్రతి ఒక్క సెగ్మెంట్ దగ్గర 2 కాయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దెన్ వి విల్ హావ్ దట్ 24 కాయిల్ సైడ్స్. అండ్ దిస్ 24 కాయిల్ సైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as 24 conductors, and this denoted by Z. Okay now, this is the reference. So here the number of coils is equals to number of commutator segments. Okay now, ప్రతి ఒక్క కాయిల్ కి 2 టర్న్స్ ఉంటాయి. టర్న్ 1 టర్న్ 2 అంటే 2 కండక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 12 కాయిల్స్ ఉన్నప్పుడు the number of coil sides is 12 into 2. ప్రతి ఒక్క కాయిల్ కి 2 sides ఉంటాయి కాబట్టి 24 కండక్టర్స్ వస్తాయి. So this is the first calculation while designing the armature winding. So ఏ armature winding డిజైన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మీరు armature కండక్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చూసుకోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ pole pitch. So pole pitch already we found that the number of armature conductors is equals divided by number of poles. We will get that 6. అంటే 6 pole pitch is 6. అంటే pole pitch అంటే here we have the 4 poles 1 2 3 4. It is already given in problem. ఓకేనా, ఇక్కడ 4 poles ఉన్నప్పుడు సో 2 poles వచ్చేసి నార్త్ ఉంటాయి, 2 poles సౌత్ ఉంటాయి.
Why? Because it is a combination north pole and south pole, north pole and south pole alternate గా ఉంటాయి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేది. సో పోల్ పిచ్ ఏంటంటే సో మనకు అవుట్ ఆఫ్ 4 పోల్స్ లో ఒక్కొక్క పోల్స్ కి ఎన్ని టర్న్స్ వస్తాయి, ఎన్ని కండక్టర్స్ వస్తాయంటే 6 వస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 అలాగా ప్రతి ఒక్కదానికి 6 వస్తాయి. సో దెన్ ఫైనలీ we will get the total number of conductors is 24. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పోల్ పిచ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క పోల్ కి ఎన్ని కండక్టర్స్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్ we are going to find the pole pitch. So just note down the pole pitch value. We are getting that 6 value. పోల్ పిచ్ 6 వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క పోల్ కి 6 కండక్టర్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ప్రోగ్రెసివ్ రిట్రోగ్రెసివ్ అని ఇలా జస్ట్ ఒకటి ఏమి ఇచ్చాడంటే సింప్లెక్స్ ల్యాప్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రెసివ్ ల్యాప్ వైండింగ్ అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ప్రోగ్రెసివ్ అంటే మనం ప్లస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క దానికి. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ we can obtain from the condition 4 2c divided by p plus k and yb is equal to ya plus 2. సో దీని నుంచి మనము yb minus y of this equals to 2 చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం yb కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్ గా yf కనుక్కోవచ్చు. సో yb is equals to 2 into the number of coils. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు, 12 ఇచ్చాడు. అంటే 2 into 12 divided by p is equal to number of poles divided by 4 plus ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 6 వస్తుంది. If you want to make this yb value as an odd number, we need to choose k value equals to 1. Then we will get the 7. Okay now. Then if the yb is equal to 7, then we will automatically we can calculate that yf is equal to 5. So ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ పిచ్ వచ్చేసి 7 వస్తుంది అండ్ ఫ్రంట్ పిచ్ వచ్చేసి 5 వస్తుంది. అండ్ రిజల్టింగ్ పిచ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ ఇస్ 2. సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ లో చూస్తాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ద బ్యాక్ పిచ్ అండ్ ఫ్రంట్ పిచ్ ఈస్ నియర్ టు ద పోల్ పిచ్. సో ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ పిచ్ 7 వచ్చింది, 5 వచ్చింది, అంటే ఇట్ ఈస్ నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద పోల్ పిచ్, అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, the value of yb and yf must be odd number and their difference is must be even number. So second condition కూడా satisfy అయింది. నెక్స్ట్ కమ్యుటేటర్ పిచ్ అనేది మనం ప్రోగ్రెసివ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రోగ్రెసివ్ మీన్స్ we will get +1 అంటే ఇక్కడ 1 నెక్స్ట్ 2 సో +1 యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. then the third condition is also verified and fourth condition is the formula verification, it is also verified. సో ఇప్పుడు మనం 4 కండిషన్ ని వెరిఫై చేసాం. now based on this calculations we are going to design the armature winding. just ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఒక పక్కన రాసి పెట్టుకోండి. అంటే పోల్ పిచ్ ఈక్వల్స్ టు 6, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 4, yb ఈక్వల్స్ టు 7, yf ఈక్వల్స్ టు 5. సో ఇది సెపరేట్ గా రాసుకోండి. సపోజ్ మీకు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఒక పోల్ అనుకుంటే ఒక్కొక్క పోల్ కి 6 సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాం, అంటే 6 కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా. అలాగే ఇక్కడ 7 8 9 10 ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు బ్యాక్ పిచ్ అనేది ఎలా వస్తుంది, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు దట్ బ్యాక్ పిచ్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. సో ఆ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట పోల్ పిచ్ అనేది. సో ఐ విల్ నోట్ డౌన్ దిస్ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు మీకు డిజైనింగ్ చూపిస్తాను, వైండింగ్ ఎలా డ్రా చేయాలని. ఈ వాల్యూస్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నారా? Yes sir. Right. So now we will move to the windings. So are you seeing the winding here? Winding diagram కనబడుతుంది మీకు? Yes sir. Right. So ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. సో 1 2 3 4 ఈ విధంగా 4 పోల్స్ వేసుకోండి అమ్మా ఒక పేపర్ లో. all of you draw that 4 poles and first one is north pole, south pole, north pole. So alternate గా వేసుకోండి, north south north south. So note చేసుకున్న తర్వాత if you observe here each pole carries that 6 conductors 1 2 3 4 5 6. So this is 6 and 7 8 9 10 11 12. So approximate totally we will get that 24 conductors inserted in the 4 poles.
సో మన 24 కండక్టర్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థింగ్ అది. నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి 12 కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, 12 కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మీకు యాక్చువల్ గా ఒక కాయిల్ టర్న్ తీసుకుంటే ఒక ఎండ్ లో సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఒక ఎండ్ లో డాటర్ లైన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దాన్ని కాయిల్ సైడ్ 1 is denoted by the solid line, coil side 2 is denoted by the daughter lines. Suppose if you take that first coil, the coil 1 is starting from the commutator segment 1. So ఇది 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందంటే 8 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. 8 దగ్గర ఎండ్ చేసి 2 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 8 దగ్గర ఎందుకు ఎండ్ అవ్వాలంటే, సో మనకి యాక్చువల్ గా YB equals to 7 వచ్చింది. YB equals to 7, right? Now we are starting the coil at 1. So 1 plus 7 is equals to 8. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సాలిడ్ కండక్టర్స్ అన్ని సాలిడ్ కండక్టర్స్ అంటే డార్క్ లైన్ తో డినోట్ చేస్తాం కదా, అవన్నీ ఆడ్ నెంబర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింటది. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23. ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ అనేది 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి. అండ్ డాటర్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ 2 4 6 8 10 12. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ టర్న్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ 1 దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయితే, స్టార్టింగ్ అయితే 8 దగ్గర నుంచి ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే సెకండ్ టర్న్ వచ్చి థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ 10th సెగ్మెంట్, 10th దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 2 దగ్గర ఎండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాయిల్ డ్రా చేస్తాం చూడండి. సెకండ్ కాయిల్ 3 దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ 10 అండ్ ఇట్ ఈస్ సెగ్మెంట్ 3. ఈ 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ కాయిల్ ఏమొస్తుంది, ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి 5 ప్లస్ 7. సో ఫోర్త్ కాయిల్ వచ్చేసి దాని యొక్క రివర్స్ వచ్చి 12 దగ్గర స్టార్టింగ్ అంటే ఎండింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ఫోర్త్ కాయిల్ 5 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ అట్ 12 అండ్ 4 దగ్గర ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కాయిల్ 7 దగ్గర ఎండ్ చేసి ఆ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో దీన్ని బ్యాక్ వైండింగ్ అంటారు. ఓకేనా, 1 plus 7 is equals to 8, 3 plus 7 equals to 10. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోవాలి. అంటే ఇది వచ్చి స్టార్టింగ్ ఎండ్, ఇది వచ్చేసి ఎండింగ్. ఓకే, స్టార్టింగ్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే ఎండ్ అనేది 8 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ 3 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే ఎండ్ అనేది 10 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ 5 దగ్గర అయితే ఎండ్ అనేది 12 దగ్గర అవుతుంది. సో దీన్ని బ్యాక్ వైండింగ్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చేస్తే సో దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఆల్ వైండింగ్స్ హియర్. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ బ్యాక్ పిచ్ అండ్ ఫ్రంట్ పిచ్. సో బ్యాక్ పిచ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద 1 కాయిల్, రైట్? దిస్ ఇస్ కాయిల్ 1 అంటే టర్న్ 1 అది. దీన్ని టర్న్ 1 అంటారు. And this is the coil side 1 and it is the coil side 2. Now the back pitch is nothing but the difference between the two coil sides of a single coil, single turn. Then we will get that YB. So ఇక్కడ 8 minus 1 so equals to 7. సో ఇక్కడ మనం ఇది వచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఎందుకంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు YB equals to 7 వచ్చింది. సో we have to make this 7. ఇక్కడ YB 7 వచ్చిందా. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పిచ్ ఏంటంటే the distance between the coil sides which was ending at the same segment. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 అనేది సేమ్ సెగ్మెంట్ కదా, ఈ 2 అనేది ఈ కాయిల్ రెండు 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి. నౌ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 కాయిల్స్ ఇస్ ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. 8 minus 3 is 5. సో ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే YF is equal to 5 వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో జస్ట్ మీరు సింపుల్ గా ఎలా డ్రా చేస్తారంటే ఫస్ట్ 4 పోల్స్ డ్రా చేసుకోండి. 4 పోల్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఒక 6 లైన్స్ బాగా డార్క్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాయిల్ డార్క్ గా, సెకండ్ కాయిల్ డాటర్ లైన్స్ ఆ విధంగా ఆల్టర్నేట్ గా వేసుకుంటూ పోండి. వేసుకున్న పోయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ డ్రా ద సెగ్మెంట్స్ లైక్ దిస్ 1 2 3 4 5 6. అప్పుడు మీరు కాయిల్ బై కాయిల్ వేసుకుంటూ వచ్చండి. ఫస్ట్ 1 నుంచి 1 దగ్గర ఎండ్ అయితే నెక్స్ట్ 1 plus 7 8 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. సో 8 దగ్గర ఎండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత 3 plus 7 10 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఆ విధంగా మీరు డ్రా చేసుకుంటా వచ్చేస్తే దెన్ వీ విల్ మేక్ దట్ winding structure. Now we have to make the current directions. Current directions ఎలా ఉంటాయంటే so we have 2 north poles and 2 south poles. ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు నార్త్ పోల్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతాయి
సౌత్ పోల్ దగ్గర, సో నార్త్ పోల్ దగ్గర అప్వర్డ్స్ ఉంటాయి, సౌత్ పోల్ దగ్గర డౌన్వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సి హియర్ ఇఫ్ ఇక్కడ మనకు 2 నార్త్ పోల్స్ ఉంటాయి. నార్త్ పోల్ దగ్గర కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉన్నాయి, సౌత్ పోల్ దగ్గర కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో నార్త్ పోల్ దగ్గర ఎప్పుడు కరెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎప్పుడు కరెంట్ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ అంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ వైండింగ్ డీజిల్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వేర్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద బ్రషెస్. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ బ్రషెస్ అనేవి, సో ఫర్ ల్యాప్ వైండింగ్, సో ఫర్ ల్యాప్ వైండింగ్ హౌ మెనీ బ్రషెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఎన్ని బ్రషెస్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటది? Number of poles. బ్రషెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ పారామీటర్? Number of poles. ల్యాప్ వైండింగ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. ఫర్ వేవ్ వైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 2. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకు ల్యాప్ వైండింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ ద 4 పోల్స్. దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ ద 4 బ్రషెస్ 1 2 3 4. ఇక్కడ ఏది ప్లస్ ఏది మైనస్ అంటే ఎక్కడైతే కరెంట్ అనేది సెగ్మెంట్ నుంచి దూరంగా వెళ్తుందో, సో దట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెగ్మెంట్, దేర్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మైనస్ హియర్. ఇక్కడ మైనస్ ఇండికేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, తర్వాత ఇక్కడ రిజల్టింగ్ పిచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక బ్రష్ కి ఒక బ్రష్ కి మధ్యలో ఎన్ని కమ్యూటేటర్స్ ఉండాలి, సో దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ పిచ్ YB మైనస్ YF. సో మనకి ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. అంటే 2 బ్రషెస్ మధ్యలో మనకు 2 స్లాట్స్ ని వదిలేయాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ 1 దగ్గర మైనస్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ద కరెంట్ ఈస్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సెగ్మెంట్ 1. సో ఇక్కడ 2 సెగ్మెంట్స్ ని వదిలేసాం. అగైన్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద బ్రషెస్ అట్ 4 అండ్ హియర్ ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ ప్లస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. when the current is entering then it is denoted as plus, when the current is leaving then it is denoted as minus. సో ఇక్కడ మీ ప్రతి బ్రషెస్ చూస్తే 2 సెగ్మెంట్స్ అనేవి గ్యాప్ వచ్చింది. సో 2 సెగ్మెంట్స్ అనేవి వైండింగ్ పిచ్ అంటారు, వైండింగ్ పిచ్ ఆఫ్ కమ్యూటేటర్ పిచ్ అంటారు. ఓకేనా, సో YB రిజల్టింగ్ పిచ్ YB మైనస్ YF చేస్తే 2 వచ్చింది కదా, సో అందుకని మనం 2 గ్యాప్ ఇస్తా వచ్చాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వే ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద ఆర్మేచర్ వైండింగ్. సో మీకు ఐడియా వచ్చిందా ఎలా డ్రా చేయాలనేది ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అనేది? సో మీకు ఈ స్నాప్ మీకు సెండ్ చేస్తాను, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను, మీరు నిదానంగా డ్రా చేయండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో అలా డ్రా చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఎలా డ్రా చేయాలని. ఫస్ట్ సింపుల్, సో సింపుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పోల్స్ ని డ్రా చేసుకోండి. 1 2 3 4 డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పోల్ పిచ్ కనుక్కోండి. సో మనకి ఇక్కడ 6 వచ్చాయి. సో 6 మీన్స్ ఈచ్ పోల్ హ్యావింగ్ ద 6 కండక్టర్స్. అలాగా 6 కండక్టర్స్ ప్లే చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. సో ఆ విధంగా 24 కండక్టర్స్ వస్తాయి. సో 24 కండక్టర్స్ అంటే మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ ద 1 కాయిల్. సో ఇది ఒక కాయిల్. ఓకేనా, ఈ 1 కాయిల్ కి మనం 2 కండక్టర్స్ అంటే ఇదొక కండక్టర్ ఇదొక కండక్టర్, అలాగా మనకు 12 కాయిల్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ కాయిల్ 1, కాయిల్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ఓకే, 12 కాయిల్స్ వస్తాయి అండ్ ఈచ్ కాయిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 కండక్టర్స్. అలాగే మనకు 24 కండక్టర్స్ వస్తాయి. సెకండ్ స్టెప్ అది. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టర్న్ లో కాయిల్ సైడ్ 1 వచ్చేసి డాటర్ లైన్ సాలిడ్ లైన్స్ ఇండికేట్ చేస్తారు. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి కాయిల్ సైడ్ 2 వచ్చేసి డాటర్ లైన్స్ సెండ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనము వైండింగ్ ప్రొసీడింగ్ అనేది 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాం. 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాక్ పిచ్ బ్యాక్ సైడ్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తాము. 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే +7 చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ 2. అంటే దీని బ్యాక్ ఎండ్ లో 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ టు ద 8. ఓకే, 8 దగ్గర ఎండ్ అయింది. తర్వాత దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకోండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఇక్కడ కాయిల్ సైడ్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే 2 అనేది 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆడికి ఒక కాయిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాయిల్ తీసుకోండి. సెకండ్ కాయిల్ అనేది 3 నెంబర్ 3, ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. 3 దగ్గర తీసుకుంటే 3 + 7 = 10. అంటే సెకండ్ టర్న్ అనేది 2 సెగ్మెంట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద కండక్టర్ 3 and it is రివర్స్ టు దట్
10th conductor and it is connected to segment 3. సో ఆ విధంగా 3 4 ఆ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో ఆడికి 2 కాయిల్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాయిల్ అంటే 5 + 7 ఎంత వస్తుంది 12 వస్తుంది. అంటే థర్డ్ టర్న్ అనేది థర్డ్ సెగ్మెంట్ నుంచి 5 కండక్టర్ టచ్ అవుతా ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అంటే 12 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ సెగ్మెంట్ 4. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాయిల్ ఏమొస్తుంది 7 + 7 = 14. సో ఇది ఫోర్త్ టర్న్ వచ్చేసి 7th దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదో 7th దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో 7 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ టు దట్ 14 అండ్ దిస్ ఇస్ సెగ్మెంట్ 5. మళ్ళా సెగ్మెంట్ 5 నుంచి మళ్ళా కొత్త కాయిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అది 5 అవుతుంది. సో 7 తర్వాత ఆడ్ నెంబర్ ఏంది 9. 9 + 7 = 16. సో ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది 9 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యేసి 16 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక్కొక్క కాయిల్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి. దాని తర్వాత ఈ విధంగా సెగ్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సో అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఒకటి ఈ వైండింగ్ డయాగ్రామ్ కనుక మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఈ జస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ సమ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ టు నో దట్ పోల్ పిచ్. సో పోల్ పిచ్ అంటే ఏంటంటే 6 అనేది తెలియాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ వైబీ = 7. సో ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 1 + 7 ఎంత 8. సో 8 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ YF = 5 అవ్వాలి. సో 5 అవ్వాలంటే చూడండి. సో ఇక్కడ బ్యాక్ పిచ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ద ఫ్రంట్ పిచ్ ఈస్ connected between the coil difference between the same segment which was connected to the commutator segment. So ఇక్కడ చూస్తే థర్డ్ సెగ్మెంట్ 8 connector connected to the same segment and its difference is 5. సో ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకుంటా ఈ ప్రొసీడింగ్ అనేది చేసుకుంటా వచ్చారు. ఓకేనా. సో ఈ డిజైనింగ్ మీకు సింపుల్ గా ఉండాలంటే మీకు ఒక టేబుల్ చెప్తాను, ఆ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి. సో మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా వైండింగ్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలని? హ్యావ్ యు ఆల్ గాట్ ద క్లారిటీ ఆన్ దిస్ వైండింగ్? Yes sir. ఇప్పుడు మీకు ఒక టేబుల్ చూపిస్తానమ్మా, ఆ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు ఈ వైండింగ్ అనేది సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలని. ఓకేనా. ఐ విల్ షో యూ వన్ వైండింగ్ హియర్, వన్ టేబుల్. సో ఇక్కడ టేబుల్ చూపిస్తాను, ఆ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్ కనెక్షన్. సో బ్యాక్ కనెక్షన్ అంటే మనకు ఒక టర్న్ అనేది ఫస్ట్ కాయిల్ సైడ్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే సెకండ్ కాయిల్ 8 దగ్గర ఎండ్ అయింది అంటే 1 + 7. నెక్స్ట్ 3 + 7, 5 + 7 ఇక అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే 24 వరకు అంటే 17 వరకు వస్తుంది. ఓకేనా. తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని వస్తాయంటే 3 వస్తాయి ఒక్కొక్క పోల్ కి. సో 1 + 7 8, 1 + 7 10. సో ఈ విధంగా 24 వచ్చేంత వరకు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కనెక్షన్. సో ఫ్రంట్ కనెక్షన్ వచ్చేసి 3 అంటే 3 + 5 8, 5 + 5 10, 7 + 5 ఎందుకంటే ఫ్రంట్ YF మనకు 5 వచ్చింది. ఓకేనా. 9 + 5 11 + 5 13 + 5. సో ఈ విధంగా ఈ 2 టేబుల్స్ వేసుకోండి. సో 2 టేబుల్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పిచ్ చేసుకుంటే 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యేసి సెకండ్ కాయిల్ వచ్చేసి 8 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 1, ఇట్ ఈస్ 8. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పిచ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ పిచ్ అనేది ఈ సైడ్ ఉండేది అంటే 8 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ 3. ఓకేనా. 8 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యేసి 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ పిచ్ అంటారు దీన్ని, అంటే ఫ్రంట్ కనెక్షన్ అంటారు. సో టేబుల్ జస్ట్ ఈ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ జస్ట్ +7 అని ఇండికేట్ చేసుకోండి మీకు అర్థమయ్యేదానికి. ఇక్కడ +5, 3 + 5 8, 1 + 7 8. సో మీకు ఇక్కడ ఈ సైడ్ రెండు సేమ్ నెంబర్ రావాలి అండ్ ఈ సైడ్ రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలి. అది ఈ రెండు కంపారిజన్ కి ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఈ 2 సైడ్స్ రెండు సేమ్ నెంబర్ రావాలి, ఈ ఎండ్ రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలి. సో మీకు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాను. రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా. అప్పుడే మీకు ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ పైన క్లారిటీ వస్తుంది.
వేసుకున్న తర్వాత చెప్పండి అమ్మా. దీని తర్వాత ఇంకొక ఒక వే చూపిస్తాను, అంటే వైండింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది. ఇది కంప్లీట్ ఎంత చెప్పండి. కంప్లీటెడ్ సార్. రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు వేవ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, మీకు ఒక వేవ్ ఫామ్ లాగా చూపిస్తాను, అది నోట్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక వేవ్ ఫామ్ చూపిస్తాను, అంటే ఒక పాత్. ఆ పాత్ చూసుకుంటూ మీరు ఈ 2 tables ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి. ఎక్కువ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, దీన్ని వైండింగ్ టేబుల్ అంటారు. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఖచ్చితంగా వేవ్ ఫామ్ అనేది వేయాలి, అంటే పాత్ అనేది ఎలా వచ్చిందని. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్న్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 8 దగ్గర ఎండ్ అయింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్న్ 8 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అండ్ 3. సో 1 8, సో 8 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 3కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ 10 to 3, 3 to 5. సో ఆ విధంగా మీరు టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి. సో 1 అంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎండ్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి 8 అనేది కామన్ గా ఉంది. ఓకేనా. సో ఈ వేవ్ ఫామ్ వేసుకోండి, వైండింగ్ టేబుల్. సో వేసుకున్న తర్వాత ఇది ఎలా నోట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇది విత్ ఆరో మార్క్, కరెక్ట్ గా ఆరో మార్క్స్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ అండర్లైన్ గీసిన వాల్యూస్ మొత్తము ఈవెన్ నెంబర్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో హియర్ ఐ అండర్లైన్ అండర్ ద 8, 1 plus 7 equals to 8. So this is the back pitch winding, and 3 plus 5 is equals to 8. This is the front pitch winding. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకోండి, 3 plus 7 10 and 5 plus 5 10. సో బ్యాక్ పిచ్ ఫ్రంట్ పిచ్. అలాగే ఇక్కడ 12 తీసుకోండి, 5 plus 7 12, 7 plus 5 12. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 14 తీసుకోండి, 7 plus 7 14, 9 plus 5 14. సో ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఈ వే కరెక్టా కాదా అని చెక్ ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మిడిల్ వాల్యూ తీసుకోండి. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది బ్యాక్ పిచ్ తో యాడ్ అవ్వాలి, రైట్ సైడ్ తో ఉండేది ఫ్రంట్ పిచ్ తో యాడ్ అవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే రెండు యాడ్ చేస్తామో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మిడిల్ వాల్యూ. ఓకేనా. ఇంకోటి, ద మిడిల్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకేనా. ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆడ్ నెంబర్స్. అంటే మీరు ఆడ్ నెంబర్ నుంచి వైండింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మిడిల్ నెంబర్స్ అన్ని ఈవెన్ వస్తాయి, ఈవెన్ నెంబర్ స్టార్ట్ చేస్తే మిడిల్ నెంబర్స్ అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద వైండింగ్ టేబుల్. ఈ ఒక్క వేవ్ ఫామ్ గీసిన దానికి మీకు 3 మార్క్స్ వస్తాయి, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వేవ్ ఫామ్. అంటే దీన్ని వైండింగ్ టేబుల్ అంటారు. ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మీకు యూ విల్ గెట్ ద 3 మార్క్స్ హియర్. ఓకేనా. సో మాక్సిమం మీకు ఆ వైండింగ్ కనెక్షన్ కి 6 మార్క్స్ వస్తాయి, 6 plus 3 ఇక్కడ 9 వస్తాయి. రిమైనింగ్ 1 మార్క్స్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్స్ పైన వస్తుంది. సో అందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం అని కనుక అడిగితే యూ మే గెట్ యూ షుడ్ అవేర్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో మాక్సిమం ఎవరికి యాక్చువల్ ఇంత ముందు ఎవరికి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ గురించి చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఇది కాంప్లికేటెడ్, పిల్లలకి అర్థమవుతాం లేదా అని. బట్ సో ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం. సో మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో మీరు డోంట్ వరీ, ఐ విల్ సాల్వ్ దట్. మీకు ఇంకో 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, నేను సాల్వ్ చేసి మీకు ఇస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకు క్లారిఫై ఇస్తాను. ఓకేనా. సో ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీలో డిజైనింగ్ వర్క్ లో వెళ్ళాలనుకుంటే
you should know about this concept. Armature winding పైన డిపెండ్ అయితే మొత్తం ఒక ప్రాసెస్ అంతా. అందుకని మీకు ఈ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. యాక్చువల్ గా నాకు ఈ డయాగ్రామ్ గీయడానికి నాకు 3 hours పట్టింది ఈ డయాగ్రామ్ గీయడానికి. ఓకేనా? సో అందుకని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ ఈజీ. సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో డౌట్స్ ఏంటి సార్, మీకు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ కావాలా లేకపోతే జస్ట్ మీకు సాల్వ్ చేసి పంపించి సరిపోతుందా? ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వండి. నేను సాల్వ్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాను మా ఫైల్ ని. ఓకేనా? సో ఈవినింగ్ సెండ్ చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ. సో ఆడికి ఇంతతో ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మండే నుంచి మనకు వేరే టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మాక్సిమం నెక్స్ట్ వీక్ లోపల మీకు సెకండ్ యూనిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు బి, అంటే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని బాగా నేర్చుకోండి. అంటే జస్ట్ బై హార్ట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. సో అది ఎందుకు చదువుతున్నాము, దాని వల్ల యూజ్ ఏంది. సో ఈ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీరు యూజ్ కనుక నేర్చుకుంటే ఆ టాపిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూ వోంట్ బి ఫర్గెట్. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని అది ఎందుకు చదువుతున్నారు, అది రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అది తెలుసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద టాపిక్. ఓకేనా? సో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం, మాక్సిమం కొంతమందికి ఈ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు, అంటే సిగ్నల్స్ లేకపోవడం కానీ ఏదైనా. సో అందుకని నేను ప్రతిరోజు ఏ రోజు జరిగిన క్లాస్ ఆ రోజు మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, వీడియో కానీ పీపీటీ కానీ. స్టిల్ యూ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం, సో ఏ డౌట్ వచ్చినా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్, యూ కెన్ క్లారిఫై. ఓకేనా? సో మీరు ఏ ప్రాబ్లం, ఏ డౌట్ వచ్చినా, సింగిల్ డౌట్ వచ్చినా నాకు సెండ్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మోమాట మాత్రం పడవండి. డోంట్ బి ఫీల్ షై. So you have any doubts, you can call me and I will get clarify that. Okay na? పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటా అనుకోదు. So you have to know the subject. Okay na? Right. So this is about today's class. Now I am going to end this class now.